क्या चीज़ का चलान है? ये क्या किए ये तो बताइए। हम तो बाहर से आए, हम यहाँ रहते भी नहीं है सर। ड्राइविंग लाइसेंस निकालो। ड्राइविंग लाइसेंस तो हम दिखा रहे हैं सर, आपको A to Z सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन हम क्या किए ये तो बताइए। स्पीड ऑर्डर जो ऐसा गाड़ी सब जाएगा तो फाइन होगा सर। हमारा वहाँ पर एसपी ऑफिस है, वहाँ पर। अरे नहीं सर, देखिए सर। हाँ, वो सब ছাড়বো না सर प्लीज सर, हम तो यहाँ रहते भी नहीं है सर। এইদিকে রাস্তা বন্ধ করে দাও, আমি ছাড়বো না এইদিকে তোমার। सर रिक्वेस्ट सर, लास्ट टाइम हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं सर। सर हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं सर। छोड़ो, बंगाल का गाड़ी है ना ये? पेपर भी सारा कंप्लीट है सर। না না না, ও ছাড়বো না। हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं। এ আমাকে বিল পাঠাতে হবে না, একদম দেবো না, আমি ছাড়বো না। নাম্বার বলো। हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं सर। এদিকে আসবেন না, মাথা इधर। अरे सर मेरे को नहीं पता था ना सर, हम तो फर्स्ट टाइम आए ना। ये गाड़ी लेकर मत आओ सर बाहर का हम आए झारखंड से, हम क्या लेके जाएंगे? आप भी बताइए क्या बोलेंगे? बंगाल पुलिस ऐसे ही किया हाँ, सर। ऐसे कर रहा है। ऐसे सब गाड़ी लेकर मत आओ सर। ये सब गाड़ी हाई पिकअप का गाड़ी है, एसपी का ऑर्डर है, जब आएगा फाइन मार देना। एसपी का ऑर्डर है सर हाई पिकअप गाड़ी है सर, तो आराम से तो चला रहे थे एसपी का ऑर्डर है सर। तो स्पीड लिमिट पे चल रहा था ना सर, फाइन हो जाएगा। स्पीड लिमिट पे चल रहा था ना सर। हमारा नंबर JH 11 20 21 00। एसपी का ऑर्डर है, अगर कोई पूछना है तो एसपी को पास चला जाता है। हमारा ऐसा गाड़ी है, फाइन किया। सारे पेपर वगैरह भी सब कंप्लीट है सर। सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। अब नाम जैद खान मेरे ही नाम पे है। हाँ, मेरे ही नाम ये पे क्या नाम है? ZAIDKH है मेरे ही नाम। जाहिद खान तो हाँ सर। इधर मत आइए, ठीक है सर अब सुनो, एक बात सुनो, तुम हमारा दुश्मन नहीं हो, ठीक है? गेस्ट एसपी हुए का ना ऑर्डर है, सर। एसपी का सर तो ऑर्डर हम हाथ तो जोड़ रहे सर, एक बार तुमको मिलना चाहिए ना सर। वो नहीं होगा, सब एक केस बनेगा। तो सर कितने का एसपी केस रोड पर वहाँ पर खड़ा है, वो जो आगे वाला एसपी वहाँ पर खड़ा है, उसका ऑर्डर दे दिया। जो ऐसे गाड़ी हाई पिकअप जाएगा सब फाइन मारना है। तो कितने का फाइन मार रहे हैं ये तो बताइए सर। कितने का फाइन मार रहे हैं ये तो बताइए नॉर्मल से हमारा बुझे ना बोखना, मतलब लोग दे सर। कितने का फाइन मार रहे हैं 5000 सर? 5000 कहाँ से देंगे सर हम लोग? ভিডিও আপনারা পুরোপুরি দেখলেন। ভিডিওটা দেখে যা মনে হলো বলুন তো, কি বলবেন এই পুলিশ অফিসারকে? সাধারণ মানুষ হিসাবে, ভারতের সাধারণ জনগণ হিসাবে, দায়িত্ববান নাগরিক হিসাবে কি বলার আছে এই পুলিশ অফিসারকে? তিনি তো দায়িত্বই পালন করছেন দেখা যাচ্ছে। কেন? এসপির অর্ডার, এই ধরনের বাইক আসলেই নাকি চালান করতে হবে, এসপি অর্ডার দিয়েছেন। তো এসপির অর্ডার এই পুলিশ অফিসার এমন করে নিষ্ঠাবান হিসাবে পালন করছেন, মানে তিনি ওনার চোখ মুখ বিবেক বুদ্ধি সব কিছু বিসর্জন দিয়ে শুধু এসপির অর্ডারকেই পালন করছেন। সত্যি আমাদের বাংলার পুলিশ হিসাবে এবং এই পুলিশের জন্য বাংলার সাধারণ নাগরিক হিসাবে, দায়িত্ববান নাগরিক হিসাবে আমাদের গর্ব হওয়া উচিত না লজ্জা হওয়া উচিত? পুরো ভিডিও আপনারা দেখলেন। ভিডিওতে এই বাইক চালক পরিষ্কারভাবে বলছেন যে স্যার मेरा गलती क्या है वो तो बता दीजिए, गलती क्या है, हम तो फर्स्ट टाइम आया है। তো ওনার ভুল কি? ভুল এটাই যে এই বাইক নিয়ে বাঙ্গালে এসেছে। বাঙ্গালে আসবেন না, আবার পরিষ্কার বলেও দিচ্ছেন এই বাইক নিয়ে এদিকে আসবেন না। এসপির অর্ডার যে এই ধরনের বাইক দেখলেই চালান করে দিতে হবে। কি বাইক? হাই স্পিড বাইক, মানে বাইকের স্পিড যদি বেশি থাকে, হাই স্পিড, তো সে বাইক দেখলেই নাকি এসপি বলছে চালান করতে। আচ্ছা এটা কি কোনো দিনও সম্ভব বলুন তো? হাই স্পিডভাবে গেলে যদি কোনো ওভার স্পিডে চলে যায় বাইক, সেটার চালান হয় শুনেছি। কিন্তু আপনার বাইক হাই স্পিড বাইক আপনার কাছে আছে, আপনি লিমিটে স্পিড লিমিটে যাচ্ছেন, কিন্তু হাই স্পিড বাইক আপনার কাছে থাকাতে আপনাকে চালান খেতে হচ্ছে, তাও 1-2 টাকা নয়, 5000 টাকার চালান। ভাবুন
তো এই রূপ দিচ্ছে বাংলার পুলিশ, এবং গর্বের সহিত বলছেন, যখন এই বাইক চালক বলছেন যে सर फर्स्ट टाइम आया है झारखंड जाके फिर दोस्त लोग को क्या बोलेंगे, बंगाल पुलिस ऐसा किया है। আবার গর্বের সহিত বলছেন हाँ ऐसा ही किया है जाके बोल देना, और ये बाइक लेके मत आना इधर, एसपी का ऑर्डर। বাহ, কি আজব তথ্য, আজব মানে আইন চলছে বাংলায়। এটা কি সত্যি বাংলার আইন নাকি বাংলার এই কিছু তলাবাজ পুলিশের বানানো আইন? আপনারা যারা এই ভিডিও দেখছেন অবশ্যই জানাবেন। তবে যাই বলুন, এই পুলিশ আধিকারিকের প্রশংসা না করে আর পারলাম না। কেন বলুন তো? কারণ বাইক চালক বলছেন স্যার क्या चीज़ का चालान है, क्या गलती है बोलिए ना। तो डायरेक्ट बोले दिलेन जो हाई पिकअप का गाड़ी है, एसपी का ऑर्डर है, जो भी हाई पिकअप गाड़ी आएगा उसका चालान करना है, एसपी का बॉर्डर है। মানে এমন একজন এসপি ওই জায়গায় বসে আছেন, মানে এসপির বর্ডারে ঢুকে গেলে হাই পিকআপ আলাদা একটা আইন, নতুন করে আইন বানিয়ে নিয়েছেন যে হাই স্পিডের বাইক, মানে বাইক হাই পিকআপে চলুক না চলুক, শুধু আপনার বাইকে হাই স্পিড আছে, মিটারে আছে, তো হাই স্পিড থাকলেই হয়ে গেল। এসপির বর্ডারে নতুন কানুন আমাদের বাংলার মধ্যে আলাদা রকম কানুন বানিয়ে রেখেছেন যে সেই বাইক আসলেই তাকে কেস দিতে হবে। তো এ সমস্ত ভিডিও দেখছে বাংলার জনগণ নয়, ভারতবর্ষের পুরো জনগণ দেখছেন, এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তো বলবো পুরো দুনিয়া দেখছেন। কিন্তু তারপরেও ইনি যেভাবে বলছেন যে ঝাড়খণ্ডে গিয়েও তুমি বলো অসুবিধা নেই, কারণ ছেলেটি তো বলল যে স্যার घर जाके क्या बोलेंगे, झारखंड जाएगा तो दोस्त लोग को क्या बोलेंगे, बंगाल पुलिस ऐसा किया है। बोले हाँ ऐसा ही किया है, जाओ बोल दो। আর বারবার সতর্ক করছেন এই বাইক নিয়ে বাঙালি না আসতে। এবার ভাবুন কি বলবেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন একটা জায়গায়, যে আমাদের যে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ বা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আছেন, এনারা কি এই সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও দেখেন, নাকি আদৌ দেখার পরেও চুপচাপ থাকেন? কেন? কারণ ওই যে 5,000 টাকা ফাইন, এবার তুলতে হবে যেমন করে হোক, সে অনলাইনে হোক আর অফলাইনে হোক, কারণ এই টাকা তো যাচ্ছে আমাদের সরকারি ঘরে। আমাদের যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের রাজ্যের তিনিই কিন্তু পুলিশ মন্ত্রী, তো তিনিও তো সোশ্যাল মিডিয়া নজর রাখেন, তিনি বলেন অনেক জায়গায়। আবার তিনি এও বলেন যে বাংলার পুলিশকে মানবিক হয়ে কাজ করতে হবে। তো এটাই কি মানবিক দিক? তারা হাত জোর করে বলছেন যে এটা প্রথমবার, এই প্রথমবার আমাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হোক, প্রথমবার আমাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হোক। কিন্তু এই পুলিশ অফিসার একটা কথাই বলছেন, এসপির অর্ডার, হাই পিকআপ গাড়ি, এই গাড়ি এদিকে আসলেই কেস দিতে হবে। কোনো কথা বলে এসপির সাথে গিয়ে কথা বলুন। তবে যাই হোক, এই ধরনের নিষ্ঠাবান পুলিশ অফিসারও আমাদের রাজ্যে দরকার, যিনি এসপির অর্ডার দিয়েছেন এবং সেই অর্ডার তিনি চোখ মুখ বিবেক সব কিছু বন্ধ করে দিয়ে শুধু সেই অর্ডারে পালন করে যাচ্ছেন। ভাবুন এবার কি চলছে, বা কিসের প্রশাসন বা কিসের আইন চলছে আমাদের রাজ্যে। অনেক সময় বিরোধীরা বলে থাকেন যে আমাদের রাজ্যে শাসকের আইন চলছে। এবার শাসকের আইন বলা যেতেই পারে, কারণ এই যে অনলাইনে 5,000 টাকার কেস, এই টাকাটা যাচ্ছে কোথায়, কাদের ঘরে যাচ্ছে? সরকারের ঘরে। যার জন্যেই কি আমাদের পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তারাও দেখে চুপ। আমাদের রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী তিনি তো এর আগে আমি দেখলাম যে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিবকে বলেছেন যে স্বাস্থ্য দপ্তর নিয়ে যে হারে সোশ্যাল মিডিয়ায় মানে গুজব ছড়ানো হচ্ছে, সেটা নিয়েও তিনি বলছেন যে সোশ্যাল মিডিয়া লক্ষ্য রাখার জন্য ওনাকেও নাকি লোক রাখা দরকার, যে সোশ্যাল মিডিয়াটা কারা গুজব ছড়াচ্ছে এটা লক্ষ্য রাখবে। তো পুলিশ মন্ত্রী কি তিনি নিজেই ওনার রাজ্যের পুলিশ সাধারণ জনগণের সাথে কি ব্যবহার করছেন এটা দেখার জন্য আদতে কোনো লোক রেখেছেন কি? যে এই ধরনের ছবি আমরা দেখছি এবং আমরাও সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিও দিচ্ছি, তার সাথে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত মতও দিচ্ছি। এই ভিডিওগুলি কি দেখছেন আমাদের রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী বা পুলিশ মন্ত্রী কোনো লোক রেখেছেন আদতে এই সমস্ত ঘটনাগুলি চেক করে দেখার, যে ওনার পুলিশ রাস্তাঘাটে সাধারণ মানুষের সাথে কি ব্যবহার করছেন?
কিভাবে অন্যায়ভাবে কেস দিচ্ছে। তো যাই হোক, আপনারাও দেখলেন এই প্রতিবেদন, আপনারাও আপনাদের মতামত অবশ্যই জানাবেন, সজাগ থাকবেন। ধন্যবাদ।